اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ صفحہ 8.D کورس 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کا بقیہ حصہ جو ہے اسے ہم آج مطالعہ کریں گے۔ ہم نے پہلے اس پارے کے 4 حصے کیے ہیں، ہر حصے کو 5 صفحوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور 5 صفحے پہلے جو ہے حصے کے ہم نے QC2 میں پڑھے، اور اگلے 5 صفحے صفحہ نمبر 6 سے 10 جو ہے وہ ہم QC3 میں اب پڑھ رہے ہیں۔ ان 5 صفحوں کو ہم نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھا ہے، صفحہ نمبر 6 چھوٹی انگلی پر اور صفحہ نمبر 10 جو ہے وہ انگوٹھے پر ہے۔ پہلے جو ہے چھٹے صفحے کے جو اشارے کیا ہے؟ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ 7ویں صفحے کے اشارے ہیں فرعون سے نجات، 40 راتیں بچھڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں بچھڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ مختصراً جو ہے چھٹے صفحے کے لیے اشارے کہیں گے ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن، ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن۔ 7ویں صفحے کے لیے اشارے ہیں فرعون 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ کو، فرعون 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ کو۔ اور جبکہ 8ویں صفحے کے اشارے کیا ہے؟ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ تو آئیے، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ مختصراً بستی، پانی، کھانا، سزا، بستی، پانی، کھانا، سزا۔ تو آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھا اشارہ 8ویں صفحے کا، سزا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے مسلسل بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی اس کی تلاوت کر دے تو پھر آگے ہم کام شروع کریں۔ میں کرتی ہوں۔ کرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آئیے اسباق کو دیکھتے ہیں۔ اس حصے میں بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت امیز اور دردناک سزا دی گئی۔ یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا۔ ان سب کی ابتدا اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی۔ تو آئیے اس میں آنے والے جو ہے افعال، اسما اور فعل کو دیکھ لیں۔ وا، علا، وا، بی، من، بی، انا، بی، وا، بی، وا، یہ سب حروف ہیں۔ افعال دیکھیے، دوریبت، باؤ، کانو، یکفرون، یقتلون، اسوا، کانو، یحتدون، یہ سب کیا ہیں؟ افعال ہیں۔ اسماء کی طرف آئیے۔ ہم، الذلۃ، المسکنۃ، بے کو ہٹا دیں تو غضب اللہ، ذالک، ہم، آیاتی اللہ، النبیین بغیر الحق، ذالک، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اسماء۔ تو نئے الفاظ دیکھیے، ہر سطر میں کتنے آ رہے ہیں؟ 0، 3، 0، 2، اوسطاً یعنی 3 سے کم ہے، اور جو اگر 3 بھی آئیں گے تو ہم جو ہے 3 جو ہے وہ جو ہے فکروں کی مدد سے ان کو دہرائیں گے۔ لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا، اور دوری بت، ڈال دی گئی۔ دوری بت یہ جو ہے کیا ہے؟ مفعول، وہ جو ہے مجہول ہے۔
ایلا کے وزن پہ آ رہا ہے دریبت ڈال دی گئی علیہم ان پر کیا چیز الذلت ذلت. دیکھیں دربت میں جو ہے تا ساکن آ رہا ہے مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے فعل, تو یہاں کے مؤنث کیا چیز ہے الذلت. الذلت یعنی ذلت الف لام سے پتہ چل رہا ہے معرفہ ہے, الف لام سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے, گول تا سے پتہ چل رہا ہے مؤنث ہے, اور گول تا سے ہی پتہ چلا کیا ہے واحد مؤنث ہے. وا اور المسکنہ تو دیکھیے المسکنہ تو کیا ہے الف لام سے پتہ چلا اسم ہے, اس میں معرفہ ہے, گول تا سے پتہ چلا مؤنث ہے, اور کیا ہے واحد ہے. وا اور باؤ, باؤ وہ لوٹے یہ کیا فعل ہے. بی غضب بھی ساتھ غضب اگین اس کے نیچے دو زیر آ رہے ہیں جو اس تنوین کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ اسم ہے غضب کے ساتھ. من اللہ اللہ کے. تو آئیے نیا لفظ ہے ذلت, تو آئیے اسے دہرا لیتے ہیں R5S10 کے لیے. الذلت والمسکنت, الذلت والمسکنت, الذلت والمسکنت, ذلت اور محتاجی. اگلا باؤ بھی اور غضب بھی نئے لفظ ہمارے لیے, اسے بھی ہم R5S10 لاؤنڈ کریں گے. وباؤ بغضب, وباؤ بغضب, وباؤ بغضب, اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ. تشریح دیکھتے ہیں. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کا مطلب ہے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی. نہ صرف یہ کہ اللہ کے احکامات کو توڑا بلکہ ان کا احترام نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ذلیل کر دیا اور ان پر محتاجی ڈال دی. ذلت کے معنی ہوتا ہے یعنی طاقت اور اقتدار ہونے کے باوجود لوگوں کی نظر میں ذلیل اور بے عزت رہنا. محتاجی سے مراد ہے رزق کی کمی, دنیا کی لالچ اور کم ہمتی وغیرہ. اور سخط کے معنی ہے غضب کی پہلی سیڑھی ہے. اب ایک حدیث لیتے ہیں اس کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی ناراضگی سخط سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی ہے. اللہم انی برضاک من سخطک بما فاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی الثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں آپ کی رضا مانگتا ہوں آپ کے غصے کے بدلے میں, اور میں آپ کی حفاظت مانگتا ہوں آپ کی سزا سے, اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی ناراضگی اور سزا سے. میں آپ کی حد و تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا, آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے. عام طور پر پڑھے جانے والی ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور تیری ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. تو اگلا حصہ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک یہ بِأَنَّهُمْ اس لیے یہ دیکھیں ذالک کے معنی ویسے ہم کرتے ہیں وہ پڑھاتے ہوئے, لیکن قرآن میں اکثر جگہ پہ ذالک کے معنی یہ کے لیے, جیسے ذالک الکتابی میں پڑھا تھا یا ذالک یہاں پہ دیکھتے ہیں ذالک کا یہ بِأَنَّهُمْ اس لیے بِأَنَّهُمْ و اس لیے قانون وہ کیا تھے کرتے قانون تھے یا قرون انکار کرتے. ماضی استمراری ہو گیا قانون یا فرون, قانون کے بعد جو ہے کیا ہے مضارع کا صیغہ آ گیا. قانون یا فرون وہ انکار کرتے تھے کس چیز کا بھی آیات آیت کا اللہ اللہ یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. یہ اس لیے ہوا کہ ان پہ ضد ڈالتے. وَيَقْتُلُونَ اور اس سے بڑھ کے کیا کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے تھے. قتل سے قتلہ سے ہے قتلہ یقتلو یقتلون یعنی مضارع آ گیا. وہ قتل کرتے تھے کس کو النبیین. النبیین الف لام سے پتہ چلا کیا ہے اسم ہے معرفہ ہے, یا نون سے پتہ چلا جمع ہے اور کیا ہے مذکر ہے. النبیین نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر یعنی بغیر کس کے حق کے یعنی حق کے بغیر ناحق قتل کرتے تھے. ذالک یہ بما اس لیے اسوا انہوں نے نافرمانی. اسوا کہتے ہیں اسا نافرمانی کی. وقانو اور وہ تھے یحتدون حد سے بڑھتے تھے یعنی قانون یحتدون ویسے ہی ہے جیسے قانون یکفرون تھا یعنی ماضی استمراری.
تو یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ جو ہے ایک تو یہ کہ حق کا اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے بغیر حق کے قتل کرتے تھے اور وہ حد میں بڑھ گئے تھے نفل. یہاں پہ ایک چیز ہے, ایک ہوتا ہے لفظ ولی, جیسے کہتے ہیں اللہ کا ولی, ایک ہوتا ہے نبی اللہ کا نبی, ایک ہوتا ہے رسول. ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ جی یہ تین لفظ ہیں, ان میں فرق کیا ہے؟ ولی, نبی, رسول. جی ظفر بھائی. سر رسول جن پر کوئی کتاب اتاری گئی ہے, اور نبی تمام انبیاء کرام کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور ولی جو غیر نبی ہو لیکن اللہ کا مقرب بندہ اللہ کرنے کا. آپ نے صحیح کہا, لیکن اس کا فرق میں واضح کر. ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے. ہر وہ فرد جو اللہ کا دوست ہو وہ ولی ہے, اس پر وحی نہیں نازل ہوتی. ولی وہ ہوتا ہے جس پہ وحی نازل نہ ہو, اور نبی وہ ہوتا ہے جس پہ وحی نازل. ولی اور نبی میں یہ فرق ہے. نبی بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے لیکن اس پہ وحی نازل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد رسول ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا, ہر رسول لازماً نبی ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ نبی عام ہے, عام ہے. رسول وہ ہوتا ہے جس کو کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے. جب کسی نبی کو کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جائے وہ رسول کہلاتا ہے. اور دوسرا فرق جو اس آیت میں بات ہے, نبیین جو ہے ان کو قتل کیا گیا, وہ قتل ہوئے. یحییٰ علیہ السلام کو قتل ہوئے, اور پتہ نہیں کتنے قتل ہوئے. نبی قتل ہو سکتا ہے, رسول قتل نہیں ہوتا. رسول کو جب قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے عذاب آتا ہے, سوائے یہ امت محمدیہ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اللہ نے شفقت کی آپ کی وجہ سے. باقی جتنے رسول آئے جب بھی ان کو جو ہے ختم کرنے یا ان کے ساتھ انتہا کی گئی, ان کو ذلیل رسوا کرنے کی کوشش کی گئی, عذاب آیا. قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, یہ سب کیا تھے؟ وہ نبی تھے جو مخصوص بھیجے گئے تھے کسی خاص قوم کی طرف. یہ ہمارا ایک تھوڑا سا کنسپٹ ہے کہ جس پہ کتاب ہوئی اور رسول ہے. نہیں, رسول وہ ہوتا ہے نبی, وہ نبی, ہر رسول لازمن نبی ہوتا ہے, ہر نبی لازمن رسول. ہر رسول وہ ہوتا ہے جس کو کسی قوم کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے, خاص کر دیا جاتا ہے ہدایت کے لیے. یہ اور بات ہے کہ اس کو کتاب بھی دے دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی, اس کا اس پہ طرح. لیکن جو فرق مین ہے وہ اس آیت سے, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, پورے قرآن میں کہیں کسی رسول کے قتل کا نہیں ہے. رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا. جب بھی کرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس رسول کو بچائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں, سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی گئی, نہیں چڑھے, اوپر آخر میں آئیں گے اور اپنی زندگی باقی پوری کریں گے. تو یہ یاد رکھیں, رسول اور نبی کا مین فرق یہ ہے, رسول مخصوص ہوتا ہے کسی قوم کے لیے اور اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا, اور اس کی بے عزتی, اس کے جو ہے اس کے قتل کے وجہ سے اس قوم پہ عذاب آتا ہے. یہ جتنی قومیں ان کے اندر سب میں رسولوں کی وجہ سے عذاب ہے کہ انہوں نے انتہا کر دی, انہوں نے اپنے وقت کے رسولوں کو ذلیل رسوا اور ان کو تنگ اتنا کیا کہ جب رسول نے بدوا کی وہ پوری قوم. صرف آپ کی ایک قوم ہے جس کو امت محمد کو اللہ نے, اگرچہ عذاب ہم پہ بھی آ رہے ہیں, یہ مت کہیں کہ ہم بالکل ہی کیا صاف دھلے ہو گئے ہیں, نہیں. یہ ساری جو آج کل کی جتنی چیزیں دیکھیں اور آپ کے بعد سے لے کر جتنے فتنے فساد دنیا ہماری امت کے اندر ہوئے, یہ سب بھی عذاب کی شکل ہے. تو یہ تھا فرق. آئیے ہم کہاں چلیں آگے چلتے ہیں. اس میں نئے الفاظ ہیں اسو, تو آئیے اس کے لیے R5S10 لاؤڈ کیجئے. ذالک بما عصوا, ذالک بما عصوا, یہ اس لیے ہوا انہوں نے نافرمانی کی. آگے دیکھیے, کانو یہتدون,
यहतदून नया है तो इसलिए इसको भी R5S10 लॉर्ड कीजिए, वकानू यहतदून, वकानू यहतदून, वकानू यहतदून, और वो हद से बढ़ते। तो आइए शरह की तरफ चलते हैं। अल्लाह ने उन्हें सजा दी क्योंकि वो क्या करते थे, अल्लाह की निशानियों पर एक तो ईमान नहीं लाते थे, दूसरे नबियों को कत्ल तक करते, गोया सबसे बेहतरीन इंसानों की नसीहतों को सुनना भी नहीं चाहते थे। ये दोनों चीजें इसलिए शुरू हुई कि अल्लाह और उसके रसूलों की नाफरमानी करते थे, अल्लाह की कायम करदा हदूद से तजावुज करते थे। आइए इसका आयत का ये कुछ हिस्सा इसका हमने कल पढ़ लिया था, ये बाकी हिस्सा है, तो आइए इसका तर्जुमा देखिए। और डाल दी गई उन पर जिल्लत और मोहताजी और वो लौटे अल्लाह के गजब के साथ। ये इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और नबियों को कत्ल करते थे बगैर हक के। ये इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से बढ़। असबाक और दुआ और प्लान की तरफ चलते हैं। बनी इसराइल के बुरे लोगों को जिल्लत तमेज और दर्दनाक सजा दी। ये सब उनके मुसलसल बुरे रवैये की वजह से हुआ, जैसे अल्लाह की निशानियों को झुटलाना और अल्लाह की पैगंबरों को कत्ल करना। उन सब की इब्तिदा अल्लाह की नाफरमानी और हद से बढ़ने की वजह से। तो बनी इसराइल के बुरे लोगों को जिल्लत तमेज और दर्दनाक सजा दी गई। ये सब उनके बुरे वजह से हुआ और वो हद से बढ़ गए थे। तो आइए अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे जिल्लत और मुताजी और तेरे गजब से महफूज रख। अपना एहतसाब करते हुए प्लान बनाइए, इंशाअल्लाह मैं कुरान और हदीस का मुताला करके उन सजाओं को याद रखने की कोशिश करूंगा या करूंगी जो अल्लाह ने नाफरमान लोगों को दी है, ताकि मैं तमाम बुरे कामों और बुरी आदतों से बच सकूं। तो असमाल देते हैं आज के हिस्से में। आयत वाहिद आयात इसकी जमा होता है नबी, वाहिद अंबिया और नबीउन और नबीन, ये जो है दो जमा है, अंबिया और नबीउन। आइए तीन हरफी सेहतमंद अफाल की तरफ चलते हैं। नसरा, फतहा, दराबा समय के पैटर्न पे। दराबा यदरिबु, इदरिब, दारिब, मदरूब, दरब। गादिबा, यगदुबु, इगदिब, गादिब, मगदूब, गदब। कफरा, यकफुरु, उकफुर, काफिर, मकफूर, कुफर और कफूर, इसके दो मस्तर हैं, कुफर और कफूर। कतला, यकतुलु, उक्तुल, कातिल, मकतूल, कतल। तो आइए दरबा का टेबल है जी, कौन कराना चाहेगा कराइए। हाँ जी, सिस्टर बुशरा तनवीर, आपने हैंड रेज कर लिया, आप करा दीजिए पहला। दरबा, उसने मारा, दरबू, उन सबने मारा, दरबता, आपने मारा, दरबतू, मैंने मारा, दरबतुम, अब सबने मारा, दरबना, हम सबने मारा, दरबत, इस औरत ने मारा। यजरिबू, वो मारता है, यजरिबू ना, वो सब मारते हैं, तजरिबू, आप मारते हैं, अजरिबू, मैं मारता हूँ, तजरिबू ना, आप सब मारते हैं, नजरिबू, हम सब मारते हैं, तजरिबू, वो औरत मारती है। इजरिब, मार, इजरिबू, मारो, ला तजरिब, मत मार, ला तजरिबू, मत मारो। ज़ारिबुन, मारने वाला, मदरूबुन, जिसको मारा हुआ है, ज़रबुन, मारना। गुड। उसके बाद अगला जो फेल है वो है गादिबा। जी मोहम्मद रफी कराइए ब्रदर। गदेबा, वो गुस्सा हुआ, गदेबू, वो सब गुस्सा हुए, गदबता, आप गुस्सा हुए, गदबतु, मैं गुस्सा हुआ, गदबतुम, आप सब गुस्सा हुए, गदबना, गदिबना, हम सब गुस्सा हुए, गदबत, वो औरत गुस्सा हुई। यगदबू, वो गुस्सा होता है या होगा, यगदबूना, वो सब गुस्सा होते हैं या होंगे। तगदबू, आप गुस्सा होते हैं या होंगे। अगदबू, मैं गुस्सा होता हूँ या होऊंगा। तगदबूना, आप सब गुस्सा होते हैं या होंगे। नगदबू, आप सब गुस्सा होते हैं या होंगे। तगदबू, वो औरत गुस्सा होती है या होगी। इगज़िब, गुस्सा कर, इगज़बू, गुस्सा करो, ला तगज़िब, गुस्सा मत कर, ला तगज़बू, मत गुस्सा करो। गाज़िबुन, गुस्सा करने वाला, मगज़ूबुन, जिस पर गुस्सा किया गया, गज़बुन, गुस्सा करना। गुड। इसके माजी में दूसरे लफ्ज के नीचे जेर है, इस पूरे टेबल में ये जेर चलेगा। गादिबा, गादिबू, गादिबता, गादिबतु, गादिबतुम, गादिबना। चलिए जी कफरा, हाँ जी कौन कराएगा कफरा? जी कराइए फरा, जी सिस्टर फरा कराई।
कफरा उसने इनकार किया, कफरून सब ने इनकार किया, कफरता आपने इनकार किया, कफरतु मैंने इनकार किया, कफरतुम आप सब ने इनकार किया, कफरना हम सब ने इनकार किया, कफरत उस औरत ने इनकार किया, यकफुरु वो इनकार करता है या करेगा, यकफुरूना वो सब इनकार करते हैं या करेंगे, तकफुरु आप इनकार करते हैं या करेंगे, अकफुरु मैं इनकार करता हूँ या करूँगा, तकफुरूना आप सब इनकार करते हैं या करेंगे, नकफुरु हम सब इनकार करते हैं या करेंगे, तकफुरु वो औरत इनकार करती है या करेगी, उकफुर इनकार कर, उकफुरु इनकार करो, ला तकफुर मत इनकार कर, ला तकफुरु मत इनकार करो, काफिरून इनकार करने वाला, मकफूरुन जिसका इनकार किया गया, कुफरुन इनकार करना। गुड। आइए जी, आगे है कतला, किसकी बारी है? ओके, मिसेस खालिद कराइए। कातला उसने कत्ल किया, कातलू उन सब ने कत्ल किया, कातलता आपने कत्ल किया, कातल तू मैंने कत्ल किया, कातल तुम आप सब ने कत्ल किया, कातलना हम सब ने कत्ल किया, कातलत उस औरत ने कत्ल किया, यक्तुलू वो कत्ल करता है या करेगा, यक्तुलूना वो सब कत्ल करते हैं या करेंगे, तक्तुलू आप कत्ल करते हैं या करेंगे, अक्तुलू मैं कत्ल करता हूँ या करूंगा, तक्तुलूना आप सब कत्ल करते हैं या करेंगे, नक्तलू हम सब कत्ल करते हैं या करेंगे, तक्तुलू औरत कत्ल करती है या करेगी, उक्तुल कत्ल कर, उक्तुलू कत्ल करो, ला तक्तुल मत कत्ल कर, ला तक्तुलू मत कत्ल करो, कातिलुन कत्ल करने वाला, मकतूलन जिसको कत्ल किया गया, कत्लुन कत्ल करना। गुड। आइए कमजोर अफाल देखते हैं। वहाबा वादा काला जाना के पैटर्न पे है। जल्ला यजिल्लु जिल्ला, जलील डैश और क्या होता है जिल्लत, इसके दो होंगे, जुल और जिल्ला, जिल्लत एंड जुल। दूसरा है इसमें बा या बाइन डैश वा, और तीसरा है असा यासी एसी, आसिन असियुन मसीयुन मसीयतुन अस्यान, ये भी एक मुनफरिद है। इससे पहले एक गुजरा था, उसमें भी दो जो है क्या है फाइल और दो जो है वो मसदर थे, ये भी उसी तरह अलहदा से है। तो आइए जिल्ला जी, मैडम सिद्रा कराएं जी। जल्ला वो जलील हुआ, जल्लू वो सब जलील हुए, जललता आप जलील हुए, जललतू मैं जलील हुआ, जलल तुम आप सब जलील हुए, जललना हम सब जलील हुए, हिया जललत वो औरत जलील हुई, जल्लत नजर नहीं आ रहा, जल्लत टेबल तो आ रहा है, नहीं नीचे वाली लाइन नहीं आ रही है, जल्लत तो वो जल्ला से जल्लत, जल्ला ऊपर पकड़ेंगे तो हिया तेल लगा जल्लत, दे। हिया जल्लत वो औरत जलील, यदिल्लु वो जलील होता है यह होगा, यदिल्लूना वो सब जलील होते हैं यह होंगे, तदिल्लु आप जलील होते हैं यह होंगे, अजिल्लु मैं जलील होता हूँ यह होगा, तजिल्लूना आप सब जलील होते हैं यह होंगे, नजिल्लु हम सब जलील होते हैं यह होंगे, या तजिल्लु वो औरत जलील होती है या होगी, जिल या इजलिल जलील हो, जिल्लू या इजलिलू जलील करो, ला तजिल्ला या ला तजिल जलील मत कर, ला तजिल्लू या ला तजिल्लू जलील मत करो, जलीलुन जलील करने वाला, डैश जिल्लुन या जिल्लतुन जी हाँ, जलील जलील कर। इस टेबल पर दो पैटर्न करते हैं। पहला पैटर्न है जल्ला जल्लू जललता जललतू जललतुम जललना जल्लत, जल्ला से जल्लत ताई लगानी होती है, नीचे नजर आए या ना लिखा ना भी हो तो हमें जो है ना बोलना होता है जल्ला से जल्लत। यजिल्लू यजिल्लूना तजिल्लू अजिल्लू तजिल्लूना नजिल्लू तजिल्लू, जिल्ला जिल्लू ला तजिल्ला ला तजिल्लू जलीलुन, और क्या है जुल्लुन या जुल्ला। उसके बाद दूसरा पैटर्न इसका होता है जल्ला जल्लू जललता जललतू जललतुम जललना जल्लत, यजिल्लू यजिल्लूना तजिल्लू अजिल्लू तजिल्लूना नजिल्लू तजिल्लू, इजलिल इजलू ला तजिलल ला तजिलू तजलीलुन जिल्लतुन। इसके करने का तरीका ये होता है कि अम्र नहीं और जो है फाइल मफूल को अलहदा से या तो एक दफा बता देते हैं या पूरा टेबल उसके साथ दोबारा करते हैं।
आइए जी चलते हैं। बाओ जी, कौन करेगा बाओ? सर मैं करूं? कराएं कराएं। बा वो लौटा, बा वो लौटे, बा अत नहीं, बोता आप लौटे, बो तू मैं लौटा, बो तुम आप सब लौटे, बो ना हम सब लौटे, बात औरत लौटी, यबू वो लौटता है या लौटेगा, यबू ना वो सब लौटते हैं या लौटेंगे, तबू आप लौटते हैं या लौटेंगे, अबू मैं लौटता हूँ या लौटूंगा, तबू ना आप सब लौटते हैं या लौटेंगे, नबू हम सब लौटते हैं या लौटेंगे, तबू वो औरत लौटती है या लौटेगी, बा नहीं वो लौट, बू लौटो, ला तबू मत लौट, ला तबू मत लौटो, बाइन लौटने वाला, डैश बवाउन लौटना। बवाउन एंड बाउन इसके दो जो है मस्दर हैं, इसके अमर भी दो हैं, बा और बू, और इसी तरह मस्दर भी है बवाउन एंड बाउन। तो आइए असा जी, कौन कराएगा? असा का टेबल कराइए। ओके, असा उसने नाफरमानी की, असौ उन सब ने नाफरमानी की, असईता आपने नाफरमानी की, असईतु मैंने नाफरमानी की, असईतुम आप सब ने नाफरमानी की, असईना हम सब ने नाफरमानी की, असद असद उस औरत ने नाफरमानी, यासी वो नाफरमानी करता है, यासूना वो सब नाफरमानी करते हैं, तासी आप नाफरमानी करते हैं, आसी मैं नाफरमानी करता हूँ, तासूना आप सब नाफरमानी करते हैं, नासी हम सब नाफरमानी करते हैं, तासी वो औरत नाफरमानी, ऐसी नाफरमानी कर, ऐसू नाफरमानी करो, ला तासी मत नाफरमानी कर, ला तासू तुम सब मत नाफरमानी करो, आसिम नाफरमानी करो, मासियुन जिसकी नाफरमानी की जाए, मसीयतुन और जो है अस्यान के मैनी होते हैं नाफरमानी करना। तो आइए मजीद फीस में नहीं है, ग्रामर के इसी की तरफ चलते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा 8 इशारे दीप की क्लास में खुशामदीद। इंशाल्लाह आज हम अकामा का टेबल पढ़ेंगे। अकामा तकरीबन 80 बार आता है, असलमा के वजन पे है। हमने पढ़ा था आलिमा से अल्लमा, सालिमा से असलमा, और कहा ये मजीद फी है क्योंकि इसमें 1 से 3 से ज्यादा अल्फाज आए हैं, तो इसलिए हरफ आए हैं, तो इसलिए ये क्या हुआ मजीद फी। फिर हमने 3 जुमले सीखे। तालीम और मुहासबा इसकी इस्लाम में, तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। तालीम से अल्लमा, मुहासबा से जो है हासबा, इस्लाम से असलमा। इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए, इख्तलाफ से इख्तलाफा, इस्तगफार से इख्तलाफ। इस तरह हमने जो है 5 मजीद फी के जो है सेहतमंद अफाल सीखे, अल्लमा, हसबा, असलमा, इख्तलाफा, सब्र। फिर एक जुमला और सीखा, तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकलाब। तदब्बुर से तदब्बरा, तदारुस से तदारसा, इनकलाब से इनकलाबा। तो तदब्बरा, तदारसा, इनकलाबा, ये मिला के हमारे 8 जो है वो सेहतमंद अफाल हुए, किसके? मजीद फी के। तो आइए सेहतमंद अफाल हमने QC1 में पढ़े थे, क्या था? कुरान खोलोगे, फतहा अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दरबा इसलिए सुन दो समय, फतहा नसरा दरबा समय, ये क्या थे? सेहतमंद अफाल थे। कमजोर अफाल के लिए हमने QC2 में 3 जुमले सीखे। अल्लाह ने देने का वादा किया, देने से वहाबा और वादा से वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कहा से काला, ज्यादा से ज्यादा, इसलिए दुआ करो हदायत की, दुआ से दुआ और हदायत से हदा। अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, गुमान से जन्ना, और उसने गुमान किया, और भटकने से दल्ला वो भटका। और एक ग्रुप था जिसे हम कहते हैं हमजा वाला ग्रुप, जो ये सबसे आखिर नीचे लिखा होता है, वो क्या होता है? अमरा साला करा। अब हमने शुरू किया मजीद फी। QC4 में हमें पता चला अफाल की एक और भी दुनिया है जो मजीद फी के नाम से है, और उसमें भी सेहतमंद अफाल होते हैं। और वो क्या है? कुरान में चूंकि 8 आते हैं इसलिए हम 8 पढ़ते हैं, वरना वो 15 कल आपने देख लिए थे। अल्लमा, हसबा, असलमा, इख्तलाफा, इस्तगफरा, तदब्बरा, तदारसा, और ये 8। फिर कमजोर अफाल भी हैं इसी तरह जैसे उसमें थे। उसमें क्या था? वहाबा, वादा, काला, ज्यादा, दा, हदा हमने पढ़े थे। यहाँ पे अभी हमने पढ़ने शुरू किए। एक हमने पढ़ लिया वल्ला, जो अल्लमा के पैटर्न पे आता है। फिर नादा हमने हसाबा के पैटर्न पे पढ़ा। आज हम जो है वो अकामा जो है वो असलमा के पैटर्न पे पढ़े। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बाकी आते जाएंगे, वो इसमें हमें पता चलता जाएगा।
تو آئیے اقامہ کی طرف چلتے ہیں. اقامہ اس نے کام کیا, اس نے کھڑا کیا, اس میں کمزور حرف نہیں ہے. اقامہ میں کیا ہے؟ حمزہ ہے. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ حمزہ والا بھی ہے, لیکن جب درمیان میں دیکھیں تو ایک الف بھی نظر آ رہا ہے, تو لہٰذا کیا یہ کمزور بھی ہے. یہ حمزہ والا بھی ہے, کمزور بھی ہے. یہ خالی کمزور نہیں ہے, اسے ہم کمزور نہیں کہیں گے, اس سے کیا کہیں گے؟ یہ حمزہ والا اور کمزور ہے, یعنی یہ دو کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے. جیسے سالمہ سے ہم نے کہا اسلمہ, کاما سے ہوتا ہے اقامہ. تو آئیے اس کا ٹیبل کرتے ہیں. اقامہ وہ قائم ہوا یا اس نے قائم کیا, اقام ان سب نے قائم کیا, اقمتا آپ نے قائم کیا, اقمت میں نے قائم کیا, اقمتم آپ سب نے قائم کیا, اقمنا ہم سب نے قائم کیا, اقامت اس عورت نے قائم کیا. جی دہرائیے میڈم, آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے, دہرا دیجئے. سدرا خوشی. اقامہ اس نے قائم کیا, اقامو ان سب نے قائم کیا, اقمتا آپ نے قائم کیا, اقمتو میں نے قائم کیا, اقمتم آپ سب نے قائم کیا, اقمنا ہم سب نے قائم کیا, یا اقامت اس عورت نے قائم کیا. گڈ. چلے جی آگے چلتے ہیں. عربی بول چال حل اقامہ, چونکہ لین کے اوپر ہے, یہ آپ کو ہم نے بتا دیا. حل اقامہ صرف حل کی جگہ جو ہے نام یا مان لگ سکتا ہے ماضی میں. نام اقامہ اگر وہ کھڑا ہم کہیں گے نام, نہیں کھڑا تو کہیں گے حل اقامو, یہ اس کی جمع آ گیا. تو یہ بھی اسی طرح لین کے اوپر ہے. نام اقامو یا ما اقامو, کیوں ماضی ہے, ماں سے بھی جواب دے سکتے ہیں, نام سے. اب لین سے نیچے اتریے. حل اقمتا, نعم اقمت. نام اقمتو بھی ہو سکتا ہے, ما اقمتو بھی ہو سکتا ہے. کیوں نہیں میں بھی ہو سکتا ہے جواب. اگر وہ نہیں میں نہیں کرا تو میں کہوں گا ما اقمتو. مضارع کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ابھی تک, تو ہم ماضی کے اندر ہیں. مضارع میں جائیں گے تو لا کو پکڑ کے لائیں گے. یہاں تو آپ ما ہی لگائیں. حل اقمتم, اب اقمتم جو ہے وہ کس سے جائے گا؟ نام اقمنا. اور اگر نام ہی کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ ما اقم. ماضی میں ما, ماضی ماں کے ساتھ ہے, یہ یاد رکھیے. چلے آئیے اس کا مضارع دیکھتے ہیں. اقامہ سے یقیم, یقیم وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا. یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں یا کریں گے. تقیم آپ قائم کرتے ہیں یا کریں گے. اقیم میں قائم کرتا ہوں یا کروں گا. تقیمون آپ سب قائم کرتے ہیں یا کریں گے. نقیم ہم سب قائم کرتے ہیں کریں گے. تقیم وہ عورت قائم کرتی ہے کرے گی. جی میڈم آپ سے پھر انمیوٹ کر لیں, دہرا دیں, پھر باقیوں سے بھی کرانا ہے. آپ باقی تھوڑا ویٹ کریں, آپ سے بھی کرواتا ہوں میں. جی میڈم سے طرح کرائیں. یقیمو وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا. یقیمونا وہ سب قائم کرتے ہیں یا کریں گے. تقیمو آپ قائم کرتے ہیں یا کریں گے. اقیمو میں قائم کرتا ہوں یا کروں گا. تقیمونا آپ سب قائم کرتے ہیں یا کریں گے. نقیمو ہم سب قائم کرتے ہیں یا کریں گے. ہیا تقیمو وہ عورت قائم کرتی ہے یا کرے گی. جی آئیے سسٹر فرا, آپ نے انمیوٹ کیا ہوا تھا, آپ بھی کرا دیجئے. یقیمو وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا. یقیمونا وہ سب قائم کرتے ہیں یا کریں گے. تقیمو آپ قائم کرتے ہیں یا کریں گے. اقیمو میں قائم کرتا ہوں یا کروں گا. تقیمونا آپ سب قائم کرتے ہیں یا کریں گے. نقیمو ہم سب قائم کرتے ہیں یا کریں گے. تقیمو وہ عورت قائم کرتی ہے یا کرے گی. جی بردر رفیق آپ نے ریز کیا ہوا تھا, یا ظفر جو بھی تھے آپ بھی کرا دیجئے. جی برادر ظفر دونوں ہی کرا دیں باری باری. اچھا اقامہ اس نے قائم کیا, اقامو ان سب نے قائم کیا, اقامتا آپ نے قائم کیا, اقامتو میں نے قائم کیا, اقامتم آپ سب نے قائم کیا, اقامتا ہم سب نے قائم کیا, اقامت عورت نے قائم کیا. یقیمو وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا. یقیمونا وہ سب قائم کرتے ہیں یا کریں گے. تقیمو آپ قائم کرتے ہیں یا کریں گے. تقیمو میں قائم کرتا ہوں یا کروں گا. تقیمونا آپ سب قائم کرتے ہیں یا کریں گے. نقیمو ہم سب قائم کرتے ہیں یا کریں گے. تقیمو وہ عورت قائم کرتی ہے یا کرے گی. جی بردر ظفر عباس پلیز آپ بھی کرا دیجئے. یقیمو وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا. یقیمونا وہ سب قائم کرتے ہیں یا کریں گے. تقیمو آپ قائم کرتے ہو یا کریں. تقیمو میں قائم کرتا ہوں یا کروں گا. تقیمو آپ سب قائم کرتے ہیں یا کریں گے. نقیمو ہم سب قائم کرتے ہیں یا کریں گے. تقیمو وہ عورت قائم کرتی ہے یا کرے گی. جزاک اللہ. چلے جی آئیے عربی بول چال لیتے ہیں مضارع کی. حل یقیمو لائن سے اوپر ہے تو کیا دو ہی جواب ہوں, یا تو ہاں میں ہوگا یا نہ میں. ہاں میں ہوگا تو کہیں گے نام یقیمو, ماں
اور اب یہاں نہیں آئے گا, یہاں اب لا آئے گا. نفی کا کیا کہیں گے؟ لا. یہ پکا کرنا. ہل یقیمون, اب لائن سے اوپر ہی یہاں پہ نام یقیمونا, اور اگر نہ کرنا تو کہیں گے لا یقیمونا. دونوں جواب درست ہیں, دونوں کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے چونکہ ہاں میں جواب دیا ہے, ہم اس لیے دوہرا, لیکن ایز اے طالب علم آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے عربی کے کہ اس کے دونوں جواب ممکن ہیں. اگر وہ قائم کرتا ہے تو ہاں, نہیں کرتا تو لا, کیوں مضارع میں لا سے ہم نے نہیں کرنا ہوتا ہے. یہ کنسپٹ ہے. آئیے, حل تقیمو, نعم اقیمو, اور دوسرا جواب کیا ہوگا؟ لا لا نقیم لا اقیم. اور اگر کہیں حل تقیمونا, کیا جواب ہوں گے دو؟ نعم نقیمو, لا نقیم لا نقیم. دونوں کہیں گے نام نقیمو یا لا نقیمو. مطلب ہمارا کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہاں بس نام ہے تو اس کا سواب پکا جواب نام ہے, نہیں, کنسپٹ آپ کا کلیئر. آئیے اس میں اضافی لفظ لیتے ہیں. حل یقیم الصلاۃ, نعم اب لائن یقیم اوپر اوپر ہے, الصلاۃ, کہیں گے نام یقیم الصلاۃ. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا کہیں گے لا یقیم الصلاۃ. حل یقیمون الصلاۃ, نعم یقیمون الصلاۃ, اور اگر وہ پڑھتے ہی نہیں نماز تو لا کہیں گے لا یقیمون یقیمون. الصلاۃ, حل تقیم الصلاۃ, نعم اقیم الصلاۃ, گڈ. اور اگر نہیں پڑھتے کہیں گے لا اقیم لا الصلاۃ. اقیم الصلاۃ, اور اگر یہ آ جائے حل تقیم الصلاۃ, جمع آ جائے تقیمون الصلاۃ, نعم یقیم الصلاۃ, نعم نقیم الصلاۃ, نام نقیم الصلاۃ, اور اگر نہیں ہے تو پھر کہیں گے لا نقیم لا نقیم الصلاۃ. آئیے اس کا امر دیکھیں. اقامہ سے ہوتا ہے اقیم, اقامہ سے یقیم, اس کا مضارع لیتے ہیں, علامت مضارع گراتے ہیں, آخری لفظ کو سکون دیتے ہیں, کاف ساکن ہے نہیں پڑھا جا رہا ہے, حمزہ لائیں گے, حمزہ جب لائیں گے اس پہ زبر آئے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جی. اب تک جو ہم نے دیکھا تھا, ہم نے آپ کو یہ سکھایا تھا کہ امر بناتے ہوئے حمزہ کے نیچے یا تو زیر آئے گا یا پیش آئے گا. پیش اس وقت آئے گا جب وہ باب نصرہ سے آ رہا ہو, اور زیر آئے گا جب وہ باب فتحہ سے آ رہا ہے, دربہ سے آ رہا ہے, سمیہ سے آ رہا ہے. چونکہ آپ کو ہم نے پڑھائی 4 باب ہیں اس لیے باقیوں کی میں بات نہیں کرتا, اگرچہ آپ کو کل میں نے سارے باب دکھا بھی دیے, لیکن نہیں, جب تک آپ کورس کے اندر نہیں پڑھ لیتے آپ کو ہم یہی سمجھیں کہ آپ نے صرف 4 باب. لیکن یہاں آپ مجھ سے سوال پوچھیں, یہ سر حمزہ کے اوپر زبر کیوں آ گیا؟ ہاں جی, کون جواب دے گا مجھے اس کا؟ یہاں تو یا تو زیر آنا چاہیے تھا یا پیش, کیونکہ ہم نے امر میں یہی سیکھا کہ امر کے اندر جو ہے جو حمزہ وصلی ہوتا ہے, یعنی جو لا کے جوڑا جاتا ہے اسے وصلی کہتے ہیں, اور اگر اپنا ہو تو اسے اصلی کہتے ہیں. اس کا اپنا تو ہے نہیں یہاں پہ, کیونکہ یقیم میں جو ہے علامت مضارع گرائے تو اس کا تو ساتھ الف نہیں ہے, وہ تو ماضی میں اس کے ساتھ الف تھا. تو یہ ہم باہر سے لائیں تو یہ جو ہے وصلی ہے, یعنی وصل ہو رہا ہے, جوڑ رہا ہے, تو اس پہ زبر کیوں آ گیا؟ ہاں جی, کون جواب دے گا؟ برادر کریم, میں دیکھ رہا ہوں آپ کلاس میں موجود ہیں. غور کیجئے, غور کیجئے. ماضی میں کتنے حرف ہیں اس کے؟ ماضی میں 4. 4. کل میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جس پہ 4 ہوتے ہیں اس کے مضارع میں کیا آتا ہے علامت؟ پیش آتی ہے. باقی سب میں زبر آتی ہے, اس میں پیش آتی ہے. اسی طرح یہ 4 والا جو ہوتا ہے اس کے امر پہ زبر آتا ہے. دس از سیکنڈ رول. کل ایک بتا دیا تھا, ایک آج بتا دیا. تو یہ ویسے ہی آ گیا, ہمارے اس میں نہیں ہے, سلیبس میں نہیں ہے, ویسے ہی آ گیا تھا پوائنٹ میں نے. ٹھیک ہے نا جی. زبر امر میں صرف افعال 4 لفظوں والے کے اوپر آتا ہے, باقی پہ جو ہے اسی طرح زیر اور پیش کے ساتھ آتا ہے جیسے آپ نے QC1 میں سیکھا ہے. تو آئیے کیا ہوگا؟ اقیم قائم کر, اقیمو قائم کرو, لا تقیم مت قائم کر, لا تقیمو مت قائم کرو. تو آئیے آگے چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کے لیے. اقیم تو قائم کر, تو وہ کیا جواب دے گا؟ ظاہر ہے اقیم.
से क्या अकीम से क्या होगा? उकीम, मैं कायम करता हूँ। अकीम, तुम सब कायम करो, तो ये क्या होगा? नुकीम, हम सब कायम करते हैं। और अगर कहें अकीमुस सलाता तो वो क्या कहेगा? उकीमुस सलाता। अकीमुस सलाता, तुम सब नमाज कायम करो, तो क्या होगा? नुकीमुस सलाता, हम सब नमाज कायम करते हैं। आइए एक डायलॉग देख लेते हैं। हल अकामत सलाता, अकामा, अब हुआ वो लाइन के ऊपर आ गए, तो क्या होगा? यही जवाब होगा। नाम अकामत सलाता, अगर नहीं पढ़ता तो कहेंगे क्या कहेंगे? ला क्यों लेंगे भाई? ये तो माजी है, ये माजी है। अगर ये मुदारे होता तो इसके साथ या लगता, युकीमू युकीमू ना लगता। ये जो है क्या है? ये सादा पान में 4 हरफी जो है क्या माजी है, तो माजी है तो क्या माँ लगाएंगे। इसीलिए मैंने पूछा ताकि आपको ये क्लियर हो कि यहाँ ये क्या है। हल या अकामुस सलाता, अब क्या जवाब होगा? नाम अकामुस नाम सलात। लगा दें, नाम अकामुस सलाता, लेकिन मैं चाहता हूँ इसका नफी भी आपको आए, तो नफी में क्या जवाब होगा? माँ आ जाएगा। क्यों? अकामा जो है माजी था, वाहिद था, अकामू जो है उसकी जमा हो गया, तो लिहाजा वहां अगर माँ लगाया था माजी था, यहाँ भी माँ लगेगा। हल अकम सलाता, अब बदले क्योंकि लैंड के नीचे आ गए। नाम अकम सलाता। और अगर मैं कहूँ नहीं जी मुझे मनफी में जवाब चाहिए, अकामुस सलात, माँ अकामुस सलाता, माँ लग जाएगा, माजी के लिए माँ लगा है। हल अकमतुमुस सलाता, क्या तुम सब ने नमाज पढ़ी? अकम न सलाता, लेकिन अगर नफी में होगा तो फिर क्या कहेंगे? माँ अकम। मतलब आप कुछ आए सफर में थे, किसी ने पूछा क्या आप सबने नमाज पढ़ी? नहीं पढ़ी, तो आप क्या कहेंगे? माँ अकम न सलाता, हमने नमाज नहीं पढ़ी, यानी हमने पढ़नी है। तो ये था। आइए अस्लमा से फाइल क्या होता है? इसमें फाइल मुस्लिम। इसका तरीका कार्य है, मजीद फी में फाइल बनाने के लिए क्या करते हैं? उसका हमजा हटा देते हैं, मीम का सिरा लाके उसके साथ शुरू में लगा देते हैं, आखिरी लफ्ज को सुकून कर देते हैं, उससे पहले वाले के नीचे फाइल के लिए जेर लगाते हैं, मफूल के लिए ऊपर जबर लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मुस्लिम, और मफूल इसका क्या हो जाएगा? मुस्लिम। और इसका जो मसदर होता है ये फिक्स होता है, इसमें मजीद फी में मसदर फिक्स है। क्या होगा? इस्लाम, असलमा से इस्लाम, तो लिहाजा क्या हुआ? हमने पढ़ा था असलमा से मुस्लिम, मुस्लिम, तो अकामा से क्या होगा? मुकीम, मुकाम, और इकामतुन, इसका जो है असलमा के वजन पे क्या हो जाएगा? अकामा से इकामा। ये जो है कहते हैं ना, इकामा किधर है तुम्हारा? सऊदीया में जाओ या उसमें हो ना, जो काम कर होते हैं हर वक्त वो एक परमिट जो है जेब में रखते हैं, जिसको काम कहते हैं। पहला काम यही होता है वो उनका, जो भी पूछ पूछ कर कहता है इकामा दिखाओ, इकामा दिखाओ, यानी तुम्हारे पास इजाजत है यहाँ की, या तुम जो है बगैर इजाजत के। तो मुकीम यानी क्याम करने वाला या ठहरने वाला, या जो है, और मुकाम उठाया जाए, इकामा ठहरना। तो आइए पूरा टेबल देखते हैं। इकामा उसने काम किया, कामू उन सब ने काम किया, कमता आपने काम किया, कम तुम मैंने काम किया, कम तुम आप सब ने काम किया, कमना हम सब ने काम किया, कामत उस औरत ने काम। युकीम वो कायम करता है, ये करेगा, युकीम ना वो सब कायम करते हैं करेंगे, तुकीम आप कायम करते हैं करेंगे, उकीम मैं कायम करता हूँ करूंगा, तुकीम आप सब कायम करते हैं करेंगे, नुकीम हम सब कायम करते हैं करेंगे, तुकीम वो औरत कायम करती है करेगी। अब किम कायम कर, अकीमू कायम करो, ला तुकीम मत कायम कर, ला तुकीमू कायम मत करो, मुकीम क्याम करने वाला, मुकाम जिसको क्याम कराया जाए या किया जाए, इकामा क्याम करना। जी अब आपकी बारी है, कौन ये पूरा टेबल दोहराएगा? आइए सिस्टर फराग कीजिए। अकामा उसने कायम किया, अकामू उन सब ने कायम किया, अकमता आपने कायम किया, अकम तुम मैंने कायम किया, अकम तुम आप सब ने कायम किया, अकमना हम सब ने कायम किया, अकामत उस औरत ने कायम किया। युकीमू वो कायम करता है या करेगा, युकीमूना वो सब कायम करते हैं या करेंगे, तुकीमू आप कायम करते हैं या करेंगे,
उकीमु मैं कायम करता हूँ या करूँगा, तुकीमुना आप सब कायम करते हैं या करेंगे, नुकीमु हम सब कायम करते हैं या करेंगे, तुकीमु वो औरत कायम करती है या करेगी। अकिम कायम कर, अकीमु कायम करो, ला तुकिम मत कायम कर, ला तुकीमु मत कायम करो, मुकीम कायम करने वाला, मुकाम जिसको कायम किया जाए, इकामा कायम करना। गुड, एक्सलेंट। तो आइए 6 चाबी देखते हैं। अकामा उसने कायम किया, युकीमु वो कायम करता, अकीम कायम कर, मुकीम कायम करने वाला, मुकाम जिसको कायम किया जाए, इकामा कायम करना। इसमें जो है आपने ये याद रखना है कि अकामा से जो है वो जब हम चलते हैं, अकामा से क्या होगा, युकी अकामा, अकामू, अकमता, अकमतु, अकमतुम, अकमना, ये जबर के साथ चलता है। आइए अरबी बनाइए। हम सब कायम करने वाले हैं नमाज अल्लाह के लिए, हम सब कायम करने वाले हैं, मुदारे का है। युकीमूना क्या, सलात, युकीमूना सलात लिल्लाहि अल्लाह के लिए, क्या होगा, नाहनु युकीमूना सलात लिल्लाहि, नाहनु भी लगा सकते हैं और अदरवाइज युकीमूना सलात जो है ये खुद भी पूरा तर्जुमा देता है। अकीमुस सलात तर्जुमा कीजिए, अकीमू अमर है, नमाज कायम करो, यानी तुम सब नमाज कायम करो, जमा का सिगा है। हाँ में जवाब दे, हल युकीमूना सलात, लाइन से ऊपर वाले लोग क्या है, नाम युकीमूना, युकीमूना क्योंकि लाइन से ऊपर है तो यही रहेगा, सिर्फ हाल हट के नाम लग जाएगा या मां वो जो है अगर मुदारे ला लग जाएगा, माजी है तो मां लग जाएगा, नहीं तो क्या कहेंगे, नाम युकीमूना सलाता। या वाले सीरे जो है वो लाइन से ऊपर ऊपर होते हैं, ये ता वाले सीरे और हमजा वाले सीरे और नून वाले सीरे ये लाइन से नीचे होते हैं। आइए अकामा के तर्ज पर जो है एक पैटर्न है अरादा का, तो उसका टेबल देखते हैं। अरादा, अरादू, अरदता, अरदतु, अरदतुम, अरदना, अरदत, युरीदु, युरीदुना, तुरीदु, उरीदु, तुरीदुना, नुरीदु, तुरीदु, अरिद, अरीदु, ला तुरिद, ला तुरीदु, और उसके साथ क्या होगा, मुरीदुन, मुरादुन, इरादतुन। तो आइए ये पूरा टेबल है आपके पास, कीजिए, कौन करना चाहेगा जी इस पे। हाँ जी, अच्छा। अरादा उसने इरादा किया, अरादू उन सब ने इरादा किया, अरदता आपने इरादा किया, अरदतु मैंने इरादा किया, अरदतुम आप सब ने इरादा किया, अरदना हम सब ने इरादा किया, अरादत उस औरत ने इरादा किया, युरीदु वो इरादा करता है ये करेगा, युरीदूना वो सब इरादा करते हैं ये करेंगे, तुरीदु आप इरादा करते हैं ये करेंगे, उरीदु मैं इरादा करता हूँ ये करूंगा, तुरीदूना आप सब इरादा करते हैं ये करेंगे, नुरीदु हम सब इरादा करते हैं करेंगे, तुरीदु वो औरत इरादा करती है करेगी, अरिद इरादा कर, अरीदु इरादा करो, ला तुरिद तू इरादा मत कर, ला तुरीदु तुम सब इरादा मत करो, मुरीदुन इरादा करने वाला, मुरादुन जिस चीज का इरादा किया जाए, इरादतुन इरादा करना। जी ब्रदर करीम आपने अनम्यूट किया, क्या आप ये करना चाहते हैं, कराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरादा उसने इरादा किया, अरादू उन सब ने इरादा किया, अरदता आपने इरादा किया, अरदतु मैंने इरादा किया, अरदतुम आप सब ने इरादा किया, अरदना हम सब ने इरादा किया, अरादत उस औरत ने इरादा किया, युरीदु वो इरादा करता है, युरीदूना वो सब इरादा करते हैं, तुरीदु आप सब इरादा करते हैं, उरीदु तुरीदु आप इरादा करते हैं, तो उरीदु मैं इरादा करता हूँ, तुरीदूना आप सब इरादा करते हैं, नुरीदु हम सब इरादा करते हैं, तुरीदु वो औरत इरादा करती है, उरिद अरिद इरादा कर, अरीदू इरादा करो, ला तुरिद मत इरादा कर, ला तुरीदू मत इरादा करो, मुरीदुन इरादा करने वाला, मुरादुन जिस काम का इरादा किया गया, अरादतुन मस्दर इरादा करने वाला। अच्छा ये हमने सीखा था अल्लामा से क्या है, तालीम, और बाप था तफईल। ये इसके फाइल जो है ये देख लीजिए, माजी मुदारे के क्या आएंगे, तफील के फ़अला युफ़इलु 4 वाला है ना तो पेश आएगा, हसबा से मुहासबा, और इसका बाब क्या है, मुफ़अला, इसका माजी, और वो क्या होगा, फ़अला युफ़ाइलु, क्यों 4 वाला है इसलिए पेश लेगा। अस्लमा से इस्लाम, और इसका बाब क्या था,
इफ़आल, अब ये भी 4 वाला है तो क्या लेगा, अफ़अला युफ़इलु, इख्तलफा, उससे हमने क्या देखा था, बाप का नाम था इफ्तियाल, अब ये हो गया 5 हरफी। जैसे 5 हरफी हुआ, पेश गायब होगी, मुदारे में पेश गायब होगी, नोट करें, इफ्ताला यफ्ताइलु। अच्छा, इस्तगफरा 6 हरफी है, इस्तगफार, और इसका बाप क्या था, इस्तिफाल, 6 हरफी हुआ, मुदारे से पेश गायब। इस्तफअला यस्तफइलु, अगला था तदब्बरा, तदब्बरा से तदब्बर, और जो है ये हमने देखा था तफअल, इसमें क्या है, 5 हरफी है, अगेन मुदारे में आपको पेश नहीं नजर आएगा, तफअला यतफअलु। फिर जो है तदारसा, 5 हरफी है, तो इसका बाप का नाम है तफअल, ये गलत है, यहाँ पे अलिफ आएगा, ये आएगा ता फा, ये जो है ता अलिफ और फा, तफाउल, तफाउल, अलिफ आएगा फा के बाद, तो क्या है, ये जो है, ये जो लिखा ना, ये वाला आएगा तफा, तफाअला या तफाअलु, मुदारे में पेश नहीं है। इनकलाबा, इससे हमने देखा था इनकिलाब, बा बना था इनफियाल, तो ये देखे इनफाला यनफाइल। चले, इन्हें याद करने का आपको गुर तो मैंने बता दिया था, इफाल में ता लगाएं इफ्तियाल, नून लगाएं इनफियाल, सीन ता लगाएं इस्तिफाल, 4 बाब तो आपके आगे। अगर इफाल आपको याद है, ता लगाएं, नून लगाएं, सीन ता लगाएं, आपके 4 बन, और 5वां है मोन्नेस का, वो आपको अलग से रटा लगाए, मफ़अलतुन, पीछे रह गए 3 में होता है ते, तो उनके साथ ते लगाते जाए, ता या के साथ तफ़ईल, ता अलिफ के साथ तफाउल, और जो है ता ऐन के साथ तफाउल। इस तरह आपके ये 8 बाब इस तरह आप आसानी से याद कर लेंगे। हमने ये देखा था फतहा यफ्तहु इफ्तह, नसरा यंसुरु उनसुर, दरबा यदरिबु इदरिब, समिया यस्मउ इस्मा, ये क्या सेहतमंद अफ़ाल है जो कि उसी वन में पढ़े थे। वादा याइदु इद काला यकूलु कुल ज़ादा यजीदु ज़िद्दा यदु उदु अदा यादी एहदीशा यशौशा, क्या है, कमजोर अफ़ाल है, क्यूसी 2 में पढ़े थे। दल्ला यदिल्लु दिल्ला, जन्ना यजुन्नु जुन्ना, मस्सा यमस्सु मस्सा, क्या है, यकसा रूप वाले हैं, क्यूसी 2 में पढ़े। क्यूसी 3 में हमने क्या पढ़ा, मजीद भी, वो क्या है, अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम, हसबा युहासिबु हासिब, अस्लमा युस्लिमु अस्लिम, तदब्बर तदब्बरु तदब्बर, तदारसा यतदारसु तदारस, इनकलबा यनकलिबु इनकलब, इख्तलफा यख्तलिफु इख्तलफ, इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तगफर। अब आइए आज के जो है, आज भी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त चीज आ गई है। हमने माजी में जो पढ़ा होता है सीगा, सीगा कहते हैं जो लफ्ज बन के आता है सांचे से, उसे सीगा कहते हैं। उस सीगे के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो होता है माजी का सीगे का, वो उसका रूट लेटर यानी मादा बताता है 3 हर्फ, और जो उसका दूसरा हिस्सा होता है वो आपको 3 चीजें बताता है। नंबर 1 कि ये है कौन, गायब है, मुखातिब है, मुतकल्लिम है, कौन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। एक दूसरा उसकी जिन्स बताता है, आया ये मुजक्कर है या मुअन्नस है, और तीसरा अदद बताता है कि आया ये वाहिद है या जमा है। जबकि ये जो पहला हिस्सा होता है जिसे मैंने रूट लेट किया था, इससे आपको 2 चीजें पता चलती है। एक, उसका ये पता चलता है कि इसका मादा रूट लेटर क्या है, फिर ये पता चलता है इसका बाप कौन सा है, और फिर तीसरा ये पता चलता है ये मारूफ है या मजहूल। मारूफ मजहूल सबसे आसान है, वो पहले सीख। अगर पहले कलमे पे पेश आ रहा है मजहूल, अगर ज़बर आ रहा है मारूफ, ये तो सबसे आसान काम। अब उसके बाद है मादा, आपको बता दिया ये पहला हिस्सा जो भी होता है ये 3 हर्फ पे मुश्तमिल होता है, लिहाजा वही उसके 3 हर्फ जो है वो रूट लेटर हो जाते हैं। अब रह गया बाब। बाप के लिए जो है थोड़ा सा मुशक्कत करनी पड़ती है। अब तक चूंकि आपने पढ़े ही 4 हैं तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा शायद मुश्किल हो, क्योंकि फा ऐन पे जब जबर आ गई, वो जो है फतहा में भी यही है, दराबा में भी है, नसरा में भी है, समिया में नहीं है। तो आप इसे ये कह सकते हैं कम अज कम ये समिया नहीं है। ठीक है जी, चल
اب یہ جو اگلا حصہ اس سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کی یہ جو علامت ہوتی ہے یہ آپ کو بتاتی ہے یہ واحد ہے، جمع ہے، کیا ہے، مؤنث ہے یا مذکر ہے، اور یہ بتاتا ہے یہ حاضر ہے، غائب ہے، مکرم ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ آئیے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ایک طرف آپ کے لکھے ہوئے مذکر غائب مؤنث غائب، مذکر حاضر مؤنث حاضر، مذکر مؤنث متکلم، یہ تین ہوتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ عربی میں تھرڈ پرسن کو پہلے رکھتے ہیں، سیکنڈ پرسن کو درمیان میں، فرسٹ پرسن کو نیچے۔ ان کی تین حالت ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ آپ نے جو پڑھا ہے فعالا، آپ کو پتہ ہے یہ واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے، تینوں چیزیں پتہ چل گئی۔ اس کو چھوڑ کے اب دوسرا آپ نے اس کا مطلب تھا اس ایک مذکر میں، اس کی جمع کیا ہوگی؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے فعالا کی جمع کیا ہوگی؟ فعلو۔ فعلو میں روٹ لیٹر کیا ہے؟ فا عین لام۔ اس کے اندر جو ہے واو الف کس کو بتا رہا ہے؟ جمع کو۔ اس کو بتا رہا ہے مذکر کو، اس کو بتا رہا ہے غائب کو۔ تینوں چیزوں کا ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ پھر آپ نے ایک مذکر میں پڑھا تھا لفظ فعلتا، پڑھا ہے نا، فعلتا۔ اب یہ فعلتا میں فا عین لام اس کا روٹ لیٹر ہو گیا۔ تا جو ہے یہ تا بتا رہی ہے کہ یہ پڑھنے والے کا ہے، حاضر کا ہے، مذکر کا ہے اور ایک۔ تو فعلتا کی جمع کیا ہوتی ہے؟ یہ تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے، فلتم۔ فعلتم۔ اب فعلتم میں پہچانے پہلا حصہ جو ہے جو کالا لکھا ہوا ہے فا عین لام روٹ لیٹر ہو گیا، باقی چیزیں بعد میں آپ کو بتاؤں۔ تم جو ہے یہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ یہ جمع ہے، یہ بتا رہا ہے سامنے والے ہیں یعنی حاضر ہیں، اور یہ کیا بتا رہے ہیں؟ تیسری چیز کیا بتا رہے ہیں؟ مذکر ہے۔ مؤنث ہوتی تو میں اس طرف سے اشارہ کرتا، مؤنث کی بھی ابھی آئیں گے، پچھانیں گے۔ اب ایک اور آپ نے پڑھا فعلتو۔ فعلتو کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ پرسن کے لیے، سنگولر کے لیے، یعنی فاعل لام سے روٹ لیٹر پتہ چل گئے۔ تو جو ہے وہ فکس ہے اس کے لیے، مذکر کے لیے، اور عجیب بات ہے مؤنث کے لیے بھی یہی ہے۔ یہ مذکر مؤنث کا فرق فرسٹ پرسن میں نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے مذکر مؤنث دونوں ہیں کیا؟ واحد، یہ فکس ہے، واحد ہے، اور یہ بھی فکس ہے کہ یہ کیا ہے؟ متکلم، بات کرنے والا ہے۔ تین چیزیں پتہ چل گئی۔ اب آئیے اس کا جمع کیا ہوتا ہے جی؟ فعلتو کا جمع اللہ، فعلنا۔ فعلنا جو ہے جمع ہو گیا، نا سے پتہ چل گیا۔ ایک صیغہ اور آپ لوگوں نے ابھی تک پڑھا ہوا ہے، وہ کون سا ہے؟ یہ 6 ہو گئے، 7واں کون سا پڑھا ہوا ہے؟ غائب کا پڑھا ہوا ہے، تا ساکن کے ساتھ۔ فعلت، فعلا، فعلت، جعلا، جعلت، فتح، فتحت، نصرہ، نصرت، پڑھا ہوا ہے نا؟ یہ تو مت کہیے کہ نہیں پڑھا، QC1 میں ہم پکا کرا کر ہو گئے اس کو، ہمیں تو یاد ہو گیا، آپ کو یاد ہوا ہے۔ تو فعلت یہ بھی آپ کا پڑھا۔ یہ جو نئی چیز آپ نے سیکھنی ہے، آپ کا آج ٹائم تھوڑا لگے گا، جنہوں نے جانا ہے بے شک چلے جائیں، ریکارڈنگ سن لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگانا چاہتا ہوں کہ یہ بار بار چیز نہیں آئے گی، نہ کسی کورسز میں پڑھاتے ہیں، نہ آتے ہیں، کیسے کیوں نہ جانے یہ آ جاتا۔ تو یہ سامنے کا مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے فعلتی۔ اب آپ کے یہ پہلے صیغے پورے ہو گئے، فعلا، فعلت، فعلتا، فعلتی، فعلتو، یہ تا کے چاروں صیغے پورے ہو گئے۔ اب آ جائیے مؤنث اور مذکر کے جمع تثنیہ کے صیغے۔ یہ جو فعل ہے اس میں الف لگاتے ہیں، کیا بنا؟ فعلا، 2 مذکر۔ فعلتا، یہ جو فعلتا تا تھا نا، اس کے ساتھ الف لگایا، فعلتا، 2 مؤنث غائب۔ فعلتما، یہ جو تا تھا نا، اس کے ساتھ ما لگا دیا، فعلتما، تم 2 مذکر۔ فعلتما مؤنث کے لیے بھی یہی ہے، جیسے فالتو فالتو تھا نا، اسی طرح ان دونوں کے صیغے بھی ایک ہے، مذکر کے بھی یہ فالتما 2 مرفوع۔ اب غور کیجئے اس پورے ٹیبل پہ، اس میں کیا چیز آپ کو مشترکہ نظر آ رہی ہے جو 2 کو شو کرتی ہے؟ فعلا، فعلتا، فعلتما، فعلتما،